बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? तुसी खैरियत नाल हो, ठीक ठाक हो, तगड़े हो? अल्लाह साईं तुहानू बहुत सौखा रखे और मालिक तुहाडे आल दुआले भी बहुत सारियां आसानियां रखे। रब सोने दा साडे ते खास करम कि असी इस माह मुकद्दस माह रमज़ान विच इस वेले ये लम्हात गुजार रहे हैं और ये खुशगवार लम्हात यकीनन साडी इस जिंदगी नू भी बहुत सौखिया करनगे और साडी आने वाली जिंदगी नू भी बहुत चंगिया करनगे। प्रोग्राम का नाम है साडे नाल। तुसी वेख रहे हो पाकिस्तान टेलीविजन नैशनल। इस वेले असी मौजूद है लाहौर सेंटर से। मेरा नाम है रियाज खान और मेरे नाल मौजूद ने माहम्बड़। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी आनू प्रोग्राम साडे नाल इस उम्मीद नाल इस यकीन नाल कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, खुशबाश होवोगे ते रब सोने दा पल पल शुक्र अदा करदे होगे जेड़ा सानू करना भी चाहिए। माह रमज़ान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत एक बारी फिर मुबारक। ये ਉਹ खुशी जिन्नी सी बार बार भी अगर मुबारकबाद दईए तो वह वधदी जाती है, घटदी नहीं है। तो सानू बहुत खुशी होंदी है जदों सानू ये यकीन हो जाता है कि तुसी साडे नाल हो। तो इस तरह ही असी भी पूरी कोशिश करने हैं, बल्कि अज भी पूरी कोशिश करांगे कि इहो जे प्रोने इस प्रोग्राम शामिल होन जिहड़ी तुहाडी रहनुमाई कर सकन ते तुहानू भी बहुत सारा चंगा लगे। तुहाडा फीडबैक साडे वास्ते बहुत जरूरी है। तो आओ फिर प्रोग्राम वाल वधने आ ते जानने आ रियाज साहब कोलों कि पहला प्रोना आखिर कौन है साडे कोल। अच्छा मैम, इस तरह है कि वैसे तो दंद साडे जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा ने, बिल्कुल साडे जिस्म का बड़ा अहम हिस्सा ने, लेकिन कहते ने कि दंद गए तो स्वाद गया। तो जिन्होंने लोगों को दंद है ने वो भी चाहते ने अपने दंदा बहुता ठीक रखना, तो जिन्होंने टुर गए ने वो भी चाहते ने कि असी जिंदगी दियाँ इन्होंने नियमतां तो शुक्र अदा करते रहिए और इन्होंने जिंदगी का नियमतां तो लुत्फ अंदोज होंदे रहिए। दंदां नूं असी किस तरह उन्हों का ख्याल रखना है, रोज़े दे विच खास तौर पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਸੂੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲੋਰੀਨ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? चंगी हूँ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और अपनी जिंदगी जरा औकड़ा हटाने वास्ते, तो फिर असी एक फैमिली फिजिशियन को जाने। साढ़े जोड़े अगले प्राहुणे ने डॉक्टर साबिर मलिक साहब, फैमिली फिजिशियन ने, इन्होंने कहने जी आए। डॉक्टर साहब बहुत सारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़ियां दे विच जाहिर है असी खाण पीण नूं जरा थोड़ा नहीं रखते। बहुत दफ़ा असी इस तरह होंदा है कि बहुत सारियां तलियां चीज़ां आम तौर पर साढ़े दस्तरखान का हिस्सा होंदियां ने। तुसी की रिकमेंड करोगे तलियां होईयां चीज़ां दे हवाले नाल, या तलियां चीज़ां साढ़े मेदे नूं कितना नुकसान फड़ाउंदियां ने, तो जो नुकसान तो बचाना होवे तो सानूं की करना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। गल तो असल तुसीं बड़ी अहम कर रहे हो और मज़े की गल ये कि ये वो गल है जी बार बार डिस्कस होती है और ये बगैर असीं रह भी नहीं सकते, क्योंकि साडे सोसाइटी के अंदर रोज़े का कंसैप्ट ही है कि जो अफ्तारी का टाइम होना है तो अगर घर च वालदा ने, बेगम ने तलियां हुई चीज़ां नहीं पकाइयां तो असी आप लोग सारे असी समझते हैं कि दस्तरखान या अफ्तारी का समान मुकम्मल नहीं है। और अगर असी मैडिकली गल करिए तो बिल्कुल ये तुसी 100% सही फरमा रहे हो कि ये रिकमेंड नहीं की जा सकती, ना ये उत्ते अखां बंद कीतियां जा सकदियां ने, ना ये कहा जा सकता कि थोड़ा बहुत ले लो, क्योंकि जो सारे दिन का तुहाडा मैदा खाली होंदा है तो मैदे की तजाबियत ऑलरेडी वधी होती है। तो उस वक्त जो असी खाली मैदे तजाबियत वाली चीज़ां खाने या इहो जिहियां चस्के वाली चीज़ां खाने तो ये सोने का सुहागा। जिन्होंने नहीं भी मैदे का मरीज़ बनना और रमज़ान खत्म होने तो पहले पहले मैदे के मरीज़ बन जाते हैं। अच्छा लो जी, ये तो बड़ी चंगी गल आ गई है। और रमज़ान से ये बड़ा इशू रहता है कि मैदे च तजाबियत बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, उस वजह तो बच्चे की बड़े की सारे इस बीमारी का शिकार रहते हैं। बिल्कुल इस तरह है जी। और बदकिस्मती ये है
ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਨਨਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਫਤਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਤਾਰ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਫਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਸਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਮੁਸਤਫਾ ਬਦਰ ਤਾਲੁਕ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤ ਅਤਾ ਕਰੋ। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। जे आखो ते मदीने मैं आवा या रसूल अल्लाह। बड़ा चाय ज़ियारत दा हसरत वेखण दी हाँ कदी आवो ते अखां ते बिठावा या रसूल कदी आवो ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। कदों सूरत विखाओगे कदों हसरत मिटावोगे कदों सूरत विखाओगे कदों हसरत मिटावोगे किते वेखण तो पहलों मर ना जावा या रसूल अल्लाह। कदी आवो ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा
रसूल अल्लाह। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਿਕਨਾਈ ਔਰ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨਾਈ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਦੰਦ ਦਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿੱਠਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਕਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਸਨ, ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੇ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਚਿਕਨਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲਿਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨਾਈ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਨਾਸਬ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਯਰਕਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਯਰਕਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਰਿੰਜ ਨਵੀਂ ਲਗਵਾਓ, ਬਲੇਡ ਨਵਾਂ ਲਗਵਾਓ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੇਅਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯਰਕਾਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੀਓ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਰਕਾਨ ਔਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਜ਼ ਕਾ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਰਾਸੀਮ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ 'ਚ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ,
लेकिन 5 ਤੋਂ 7 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਪੀਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਜੀ, ਜੀ, ਰੱਖੀਏ? ਰੋਜ਼ਾ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਪਾਣੀ। ਕਰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਯਕਦਮ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੰਡੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਖਜੂਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਿਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਫ਼ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? अगर हम ब्रश नहीं करते तो उस पूरा दिन हम ब्रश नहीं करते और हम पानी भी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे जरासीम जो हैं वो फलते फूलते हैं, वो उनको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे जो ज़रात होते हैं खाने के वो मुँह के अंदर रह जाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हमारे दांतों को लग जाती हैं, जिसकी वजह से दांत जो है तज़ाबियत की वजह से गल जाते हैं और हमारे कीड़ा लगता है, मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं, बदबू आती है और सबसे बड़ी चीज़ कि बैड ओरल हाइजीन जो है हमारी और बैड बदबू आने लगती ਇਨਕੇ है। ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ Exactly. ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ Brush ਕਰੀਏ। ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਤਾਰੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਵੇਰ ਜੀ। ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਕ ਘਟਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ 'ਚ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਵੱਲ ਟੁਰਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਨਾਤ ਸੁਣਨੇ ਜੀ। ਹੀਰਾ। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लग
दीदा लग जीदा जबी सुरदा कदम लग जीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है मदीना हमने देखा है मगर नादीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਔਰ ਦਿਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੱਲੁਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਬੇ ਔਰ ਪਾਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਿਕਨਾਈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਔਰ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਤਨਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਿਤਨਾ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾਤ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾने ਆ अलहाज हकीम मरगूब अहमद हमदानी ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਾਤ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ ਉਹ? ਪਹਿਲੀ ਨਾਤ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐ ਖਤਮੇ ਰਸੂਲullah ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੜਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗੋਲੜਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ, ਵੈਸੇ ਨਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਏ। ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਏ, ਅਜ ਨੈਣਾ ਲਾਇਆਂ ਕਿਉਂ ਝੜੀਆਂ। ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਲ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ। ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ। ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀਨ ਮਦਬਰੀਆਂ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਖਾਂ, जाना खा के जान जहाना खा, जाना खा के जान जहाना खा। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह मा अजमल का,
सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियाँ, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियाँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਮਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮਾਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਈ। ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਾਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਦ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਵਾ ਹੁਸਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਮਸਾਇਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਅੱਛੀ ਤਵਾਨਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਫ ਨਾਲ कि की उन्होंने करना है की नहीं कि दंदा का ख्याल रख सकें? पानी जो है वो सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद पिएं ताकि हमारे जो दांत हैं, जब पानी नहीं होता तो कीड़ा ज़्यादा लगता है और अगर हम पानी पिएंगे तो हमारे जरासीम वो बहुत सारा शुक्रिया डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਤ ਖਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਸ਼ਿਫਾ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਯਦ ਸ਼ਿਫਾ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜਨਾਬ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਸ਼ਿਫਾ ਅਲੀ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ 'ਚ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੈਯਦ ਸ਼ਿਫਾ ਅਲੀ। ਜਿੰਦ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕ ਚੱਲੀ, ਹਜੇ ਮੁਕੀਆਂ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕ ਚੱਲੀ, अपने भी सीने लाए ने, गैरात भी कर्म कमाए ने, अपने भी सीने लाए ने, गैरात भी कर्म
कमाए ने लजपाल मदीने वाले ने दसो किदे नाल निभाया नहीं जिंद मुकदी मुकदी मुक चली विच कब्र नकीरा जद पुछया दस किड़े अमल कमाए ने विच कब्र नकीरा जद पुछया दस केड़े अमल कमाए ने आखांगा ना तां पढ़ना सा कोई कीतियां होर कमाया नहीं जिंद मुकदी मुकदी मुक चली अजे मुखिया यार जुदाया नहीं। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਏਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਯਾਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ वैसे ही बड़े अजीम होंगे ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारा शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ बहुत शुक्रिया आपका भी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਅਲਾਮਾ ਮੁਫਤੀ सैयद अली रज़ा शाह नाल। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? जी अल्लाह का करम। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਤ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਣੇ ਆਕਿਬ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ? आप ठीक हैं? ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਗਬਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬਿੰਗ ਮੁਸਲਿਮ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਬਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲੂਏ ਫਜਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਮਸ਼ਕ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ।
दूसरा साड़ी तरफों जिहड़ा इंसानियत नाल ताल्लुक है, लोगों नाल ताल्लुक है, माँ बाप नाल ताल्लुक है, रिश्तेदारां नाल ताल्लुक है। इस ताल्लुक विच सब तो पहले कि साडा अखलाकी म्यार बुलंद हो जाए। नंबर 2, कोई सानू तकलीफ दे तो असी उस ते सबर करिए और उन्हें कहिए कि मैं रोज़े चा। तो रोज़ा ये दो तरह का सबर सानू ज़ाती जिंदगी च भी ते माशरती जिंदगी च भी, दोवां जिंदगियां सबर का बेहतरीन दस देता है। सबर का एक माना अल्लाह ताला दी रज़ा ते राज़ी रहना है। सबर का एक माना सानू कोई तकलीफ दे उस तकलीफ नू बर्दाश्त करना और जवाब ना देना, उन्होंने तकलीफन बुरा भला नहीं कहना, बल्कि कहना कि मैनू रोज़े चा, तो रोज़ा मैनू बुराई तो रोकता है। तो रोज़े च दो तीसरा सबर यह है कि अगर ज़ाती तौर पर मुशक्क़त आए, परेशानी आए, मसलन गर्मियों का महीना शुरू हो चुका है, हुण रोज़ा इन्ना आसान नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ा मुश्किल होता जा रहा है। हुण बंदा बर्दाश्त की करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, भुख बर्दाश्त करता है, छुट्टी होंदी है तो घर जाता है तो ट्रैफिक का रश बर्दाश्त करता है। उस वक्त बंदे दे सबर का पता चलता है कि बंदा उस तरह किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचा रहा है या तकलीफ बर्दाश्त करके दूसरे को आसानी पहुँचा रहा है। बड़ी सोहनी गल है कि सबर सानू सारी जिंदगी इनू अपनाना चाहिए। मुफ्ती सईद अली रिज़ा साहब, रोज़ा साडी रूह की तस्कीन वास्ते कितना जरूरी है? थोड़ी ਇਹਦੇ ਤੇ रोशनी पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी बड़ा खूबसूरत और वक्त की मुनासबत नाल अहम सवाल किया है। इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, एक इंसान का जिसम है और एक इंसान की रूह है। जिस तरह साढ़े जिसम नू ग़िज़ा की ज़रूरत है, ऐसे तरह इस जिसम के अंदर जी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाखिल फरमाई है, उस रूह नू भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अगर असी वेखिए, गौर करिए तो साढ़े जिसम की ग़िज़ा फल, सब्जियां, अनाज, गंदम, ये साढ़े जिसम की ग़िज़ा है, जिसम की खुराक है। तो रूह की खुराक जिहड़ी है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र खुदा है। तो रोज़ा जिहड़ा वे इहदा ताल्लुक जिस्मानी तौर पर भी है तो रूहानी तौर पर भी है। जिस्मानी तौर पर आवे कि जदों असी रोज़ा रखते हाँ तो एक साल बाद ए मुबारक महीना जदों साढ़े कोले आंदा वे अल्लाह की रहमत और उहदा फजल लैके, तो बहुत सारियां जिस्मानी बीमारियां जिहड़ियां बहुत ज़्यादा खान पीन दे नाल, अपनी रूटीन दे खराबी दे नाल साढ़े जिस्म के अंदर पैदा हो जांदियां ने। जदों रमज़ान का मुबारक महीना आंदा है तो असी रोज़ा रखने, सुबह तो लैके शाम तक असी एक प्रैक्टिस करने, और इस एक ख़ास पीरीयड और ख़ास माहौल तो गुजरने, तो वो साढ़े जिस्म के अंदर जड़ियाँ बीमारियां या जड़ियाँ साढ़े जिस्म के अंदर जिस्मानी तौर पर खराबियाँ पैदा हो गई होंदियां ने, वो रोज़ा उन्होंने दूर कर देता है। रूहानी तौर पर आवे कि रोज़ा जड़ा वे वो चूँकि असी साल बाद 11 महीने तो बाद असी रोज़ा रखने, तो रोज़ा जड़ा वे साढ़े अंदर सबर, इस्तिकामत, अल्लाह ताला दी मुहब्बत, दीन दी मुहब्बत, कुरान दी मुहब्बत, इस्लाम दी मुहब्बत पैदा करदा वे। उहदी वजह उहदी तुसी इस तरह भी मिसाल लै सकते हो कि रमज़ान जड़ा वे ये रमज़ुन तो निकलिया है, तो रमज़ुन दा मैना है जला देना। हुण सवाल पैदा होंदा है कि रोज़ा किस शै नूं जलांदा है? तो उलमा ने, मुफस्सरीन ने लिखा है कि जदों 11 माह तो बाद रमज़ान का मुबारक महीना आंदा है तो बंदा जड़ा कि दुनिया की मुहब्बत विच, दुनिया की चाहत विच, दुनिया की लगन विच और दुनिया की दौड़ के अंदर मसरूफ होंदा है। रमज़ान का चंद नज़र आंदा है, वो अल्लाह की बारगाह के अंदर उसकी इबादत और रियाजत के अंदर झुकता जाता है, और जदों वो अल्लाह की बारगाह झुकदा वे तो रोज़ा ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। बहुत सोहनी तुसी गल कीती है। साडे कोल इस वेले एक नात खां मौजूद ने, आकिब साहब इन्हां दा नाम है, आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी। इन्हां वल वधने और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने। असी बूहा मूल न छड्डांगे,
जद तीक नजारा नहीं होना, बस एक दरवाजा मल बैठे, नित होर पसारा नहीं होना। असी मन ले आए बख्शिश दा दरवाजा, मूल ना खुलेगा। असी मन ले आए बख्शिश दा दरवाजा, मूल ना खुलेगा। चन तोड़न वाली उंगली दा जद तीक इशारा नहीं होना। चन तोड़न वाली उंगली दा जद तीक इशारा नहीं होना। ओ जान साडी ईमान साडा, दो जग विच मान तरान साडा। ओ जान साडी ईमान साडा, दो जग विच मान तरान साडा। असी कौन ओना बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। असी कौन ओना बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। मत परखो अकल देओ अनेओ, ओदे इल्म नू ओदी बशरियत नू विच महशर जिस दी बख्शिश बिन कोई होर सहारा नहीं होना। असी बूहा मूल न छड़ांगे, जद तक नजारा नहीं होना। बस एक दरवाजा मल बैठे, नित होर पसारा नहीं होना। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा प्रोफेसर साहब, हर बंदे दी एक अपनी रूटीन है जिंदगी गुजारन दी,
ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। रमज़ान विच अल्लाह चाहता है कि रात का क्याम बढ़ाया जाए, और रमज़ान का एक फजीलत एक बरकत ये है कि इहदे रात का क्याम इतना खूबसूरत है। हर रात अल्लाह ताला दी ज़ात आखिरी पैर विच आसमाने दुनिया ते आंदी है, अपने बंदे नूं बुलांदी है। रमज़ान की पहली रात के पहले हिस्से च ही अल्लाह तबारक ताला दी ज़ात अपनी शान दे लायक आसमाने दुनिया ते आके बंदे नूं बुलांदी है। तरावी शामिल हो जाती है नमा इबादत विच। अल्लाह ताला चाहता है कि उहदा बंदा रात का क्याम करे। हुण जरूरी नहीं कि सारी रात का क्याम करे, एतदाल दे नाल रात का सोना वो दिन के सोने तो बेहतर है, इस एतबार नाल कि थकावट दूर होती है। और अल्लाह ताला ने रात बनाई ही आराम करने वास्ते, लेकिन रमज़ान विच रात का क्याम थोड़ा वधाना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, तरावी अदा करनी चाहिए। या अल्लाह जिन्नी तौफीक दे सहरी तो पहले अगर चंद नवाफिल तहज्जुद मिल जान, ये भी खूबसूरत गल है। हुण रात के क्याम नूं तकवीयत मिलती है दिन के आराम नाल। अगर दिन नूं थोड़ा जिहा आराम कर लिया जाए तो रात नूं अल्लाह की इबादत की सहूलत मिलती है। अगर दिन नूं बंदा आराम बिल्कुल ना करे, अपने मसरूफियात विच रहे, फिर ज़ाहिर है तरावी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस तो बाद वो सहरी तो उठेगा, जल्दी नाल उठेगा, उठ के सहरी खाएगा तो अजान हो जाएगी। अगर दिन नूं थोड़ा आराम कर लेगा, कैलूला कर लेगा, वो जो अपने मुनासिब वक्त दे नाल, उन्होंने रात नूं इबादत की सहूलत मुयसर आएगी। लिहाजा दो ही आराम दुरुस्त ने। दिन का आराम भी अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के क्याम नूं दिन के आराम नाल तकवीयत पहुँचाओ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तुसी ये दसो कि अमूमन होंदा है कि इंसान ज़ात है ना कोई गलती कर जाती है, बशर है, तो कभी कभी इंसान दिखावे च भी आ जाता है कि मैं रोज़ा रखिया या मैं फलां नेकी कीती, इस तो किवें इजतनाब किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि बाकी इबादत जड़ियां ने, मिसाल के तौर पर नमाज है, असी नमाज पढ़ने ये अंदर दिखावा हो सकता है, असी सखावत करने किसी गरीब मस्कीन की मदद करने तो ये अंदर दिखावा हो सकता है। लेकिन ये जिहड़ा रमज़ान का रोज़ा है, जिस तरह किबला प्रोफैसर साहब फरमा रहे सन कि ये अल्लाह ते अल्लाह दे बंदे दरम्यान राज है। तुसी वेखो ना कि तुसी खाना खादा है या नहीं खादा, ये तुहाडा ते अल्लाह दा मामला है। ते बाकी इबादत दे अंदर ते दिखावा हो सकता वे, तुसी किसी नूं दिखा के कोई इबादत कोई नेक अमल कर सकते हो, लेकिन रोज़े विच तुसी किसी नूं दिखा के ते ए नेक अमल जिहड़ा वे ए नहीं कर सकते, क्योंकि ये खास तुहाडे ते तुहाडे रब दे दरम्यान है। हाँ, अगर इबादत दे अंदर असी दिखावा करने ते अल्लाह ताला दी बारगाह च असी मुजरम शुमार होने, उहदी वजह वे कि ये जिहड़ा रियाकारी है इनू शरीयत विच शिरके असगर किया गया। एक है शिरके अकबर, यानी अल्लाह दी ज़ात दे नाल किसी नूं शरीक करना, और एक है शिरके असगर यानी दिखावा करना। और दिखावा करना साड़ी शरीयत दे अंदर, दीन दे अंदर बहुत नापसंद की गई चीज़ है। इस वास्ते इबादत सिर्फ अपने रब नूं राज़ी करन वास्ते और अपनी आखरत दी बेहतरी वास्ते करनियां चाहिदियां ने। अगर असी दुनिया दे अंदर दिखावा करांगे, असी सखावत करने उहदे अंदर दिखावा है कि सानू लोग सखी आखन, असी नमाज पढ़ने लोगों नूं दिखाने वास्ते सानू लोग नेक आखन, सानू लोग सखी भी कह देंगे, सानू लोग नेक भी कह देंगे, सानू लोग अच्छा आलिम और अच्छा कारी भी कह देंगे। लेकिन जिन्हां वास्ते असीं कीता है उन्होंने सानू कह दिता है, अल्लाह दी बारगाह सानू उहदा कोई अजर नहीं मिलदा। बहुत सोहनी तुसी गल कीती है इस वास्ते कि ये खालिस अल्लाह ताला दी इबादत है, और रोज़ा जिहड़ा है उहदा अजर भी वही दिंदा है। और अल्लाह करे कि असीं अजर अजीम पाइए जिहदा रब सोहणे ने साडे नाल वादा कीता होया। अतर नवीद कौसर साडे अगले नात खाने जिहड़े इस वेले साडे सैट ते आ चुके ने, तुहानू जियां नू आखने जनाब, और नाल ही तुहानू रिक्वेस्ट करने कि तुसी
ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਫੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਅਤਰ ਨਵੀਦ ਕੌਰ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਅਸਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਲਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿਊ ਲਾਏ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਜ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਗਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂਫ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ।
ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਭੱਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਹਮ ਭੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਚੰਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਸਨੂਨ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ रमज़ान का एक बहुत बड़ा तोहफा और इनाम और नेमत है। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान जिहड़ी अखलाक बंदे पैदा करना चाहता है ना, उस एक खुल के है कि बंदा अल्लाह दे नाल पहले तो ज़्यादा खुश अखलाक हो जाए, दूसरा बंदे दे नाल खुश अखलाक हो जाए। अल्लाह दे नाल खुश अखलाक होने का माना यह है कि अल्लाह की इबादत व बंदगी पहले तो वधा दे। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी दुआ भी शामिल है। दुआ इबादत दा मगज़ है, इबादत दा खुलासा है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद बंदे नूं पुकार के कहंदा है कि बंदे तू दुआ मंग, मैं तेरी दुआ सुनने वास्ते इंतज़ार कर रहा हाँ। उजीब दावत दा इज़ादान, जदों भी मेरा बंदा मेरे को दुआ करता है मैं उसकी दुआ सुनना। और हदीस पाक के चाहता है कि वह रमज़ान की पहली रात नूं ही पहले हिस्से च ही आसमाने दुनिया ते आके कहंदा बंदे तू मंग मेरे को जो मंगना चाहता है, तू माफ़ी मंग मेरे को, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करने से तैयार हाँ। तू रिज़्क मंग मेरे को, मैं तेरे वास्ते रिज़्क के दरवाजे खोलने वास्ते तैयार हाँ। तू मेरे को मेरी रहमत दे खैरात मंग, मैं तेनों अपनी रहमत अता करने वास्ते तैयार हाँ। तो वो दुआ बेशक कलेमात याद करने चाहिए, अच्छे कलेमात नाल अच्छी दुआ अल्लाह ताला दी बारगाह च खूबसूरत दुआ है। लेकिन असल दुआ बंदे दे दिल चों जिहड़ी अल्लाह दी बारगाह च निकलदी है, वो पंजाबी च होए, उर्दू च होए, अरबी च होए, वो बंदे दी जिहड़ी अंदरों दुआ निकलदी है ना, और इखलास दे नाल ओदी बारगाह च मंगदा है, वो अल्लाह तबारक व तआला नूं वो अदा बंदे दी बड़ी पसंद आ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਕਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਖਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਨੂੰ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇ? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत तुसी सवाल किया है और मैं समझना वा कि इस प्रोग्राम का सब तो खूबसूरत सवाल भी इन्हूं असीं कह सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। और ਉਹਦੀ वजह है वे कि वाकई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फरमा रहे हो ना कि एक कैफियत साढ़े अंदर पैदा हो जांदियां ने रमज़ान दे विच, रोज़े दे विच। रमज़ान दे इलावा तो बहुत ज़्यादा होंदियां ने, लेकिन रमज़ान दे अंदर भी कुछ साढ़े अंदर एक कैफियत पाइयां जांदियां ने। अगर मैं समझना वा कि बंदा सिर्फ ए सोचे कि ए माह मुकद्दस रमज़ानुल मुकद्दस है और इनू सबर दा महीना भी आख्या गया और सबर दी जज़ा जिहड़ी है वो जन्नत है। तो जदों ये सबर दा महीना है तो फिर सानू अपने आप दा जायज़ा लैके अपने आप नू वेख के ते अपने अंदर सबर पैदा करना चाहिए। सबर जदों असी अपने अंदर पैदा करांगे तो फिर असी अपने आप नू बेहतरी की तरफ लैके जावांगे। असी अपने जिहड़े साडे मुसलमान भाई ने, साडे बुजुर्ग ने, उन्हां दे नाल भी अपना रवैया बेहतर करने की कोशिश करांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी मारूफ हदीस पाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यरहम सगीराना वलम युअक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना। जिहड़ा साडे छोटियां ते रहम नहीं करदा और वड्डियां दी इज्जत नहीं करदा, वो साडे चों नहीं।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ 'ਚ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਉਮਰ। ਅੱਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा, क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਨੇ ਜਿਦਾ ਸਾਈਂ ਮਗਏ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਨੇ ਜਿਦਾ ਸਾਈਂ ਮਗਏ ਹੋਵੇ।
मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे आखी सोने नुवाए नी जे तेरा गुजर होवे। जी उमर शहजाद बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕੱਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਦਬਖਤ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤਕਵਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏ, ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਅਗਰ ਤਕੱਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਵਾਨਾਈ ਔਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਆयत मालिक ਨੂੰ देनी चाहिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कल्चर ऐसे ही है तकरीबन कि कुछ ना कुछ घंटे रियायत दी जाती है काम ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਘਟ ਤੇ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਰੋਜ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਸ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤਰਾਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के पहले भी अर्ज़ किया गया है कि ये रमज़ान मुबारक का महीना ये रूहानी तौर पर साढ़े वास्ते नेकियां दा मौसम बहार है। तुसी वेखो आम तौर पर रमज़ान के इलावा असी फजर की नमाज़ पढ़ने तो उस तो बाद फिर जेड़े कुछ अहबाब साढ़े कुछ बुजुर्ग ने जेड़े चाश की नमाज़ पढ़ते हैं, वरना फिर जोहर की नमाज़ जी है जाके असी अदा करने और जोहर तो बाद फिर असर मगरब इशा। लेकिन रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला दा कैसा करम और कैसा फजल होंदा है कि तुसी जदों सहरी खांदे हो तो सहरी खा के ते तुसी सहरी तो लैके ते इफ्तारी तक ताड़ा एक लम्हा अल्लाह की इबादत विच बसर होंदा है। ਵਾਹ ਵਾਹ। यानी वो सहरी तो लैके इफ्तारी तक ताड़ा एक सैकेंड भी ऐसा नहीं
ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਆਪਣਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ सुन्नत है और ये भी सवाब है। बल्कि एक हदीस पाक के अंदर किबला मैं पढ़िया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सहरी खाण वालियां उत्ते अपनी रहमत भेजदा है। यानी जिस तरह किबला प्रोफेसर साहब मौजूद ने, आप तफसीर फरमानगे, तर्जमानी फरमानगे कि जिस तरह ना कुरान पाक च अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ते यानी अल्लाह सलाम भेजदा है ते सहरी खान वालियां वास्ते भी बयान ही ਇਹੋ ਹੀ लफज इस्तेमाल होए ने कि अल्लाह सलाम भेजदा है सहरी खान वालियां वास्ते। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸੈਲੀ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਨਾਖਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਬਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਐ ਆਮਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ, ਐ ਆਮਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾ ਆਏ ਸਨ, ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਦਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲੀ ਅਗਦੋਂ ਜ਼ਖ ਦੀ ਮਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਭੇਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਾ ਰੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨਾਜਾਤ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਖਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵਾ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਮੇਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਤਕਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ। ਸਖਾਵਤ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਖਾਵਤ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਵਸਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਖਾਵਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁस्कुरा कर अपने भाई की तरफ देखना भी सदका है। अगर ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਦਕਾ ਔਰ ਖੈਰਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਦਕਾ ਔਰ ਖੈਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜਮੀਲੁਨ व युहिब्बुल जमाल ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਹਣਾਪਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਜਤਾਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਗਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 2-3-400 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2-3-400 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਾਬਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨੇਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਜਤਲਾਣਾ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਓ। ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ, ਤਾਜੁਦ, ਤਰਾਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਔਰ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਾਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਕਵੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤਕਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੋ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਮ ਤਰ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅब्बास ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चिदा
किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा हमीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा ऐ रहमतें आलम तेरी यादों की बदौलत ऐ रहमतें आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर जा सकूं मैं है मेरा कल बेतपीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी